आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। बिहार और पश्चिमबंगरे आसंताकाली 18,000 कोटी अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। रणनैतिक सहभागिता दृढ़ करने उद्देश्य आज मस्को अनुष्ठित होब भारत और रूस वैदेशिक मंत्री बैठक। दीपावली और छठ पर्व अवसर में 12,000 स्वतंत्र ट्रेन चलाचल नहीं सूचना देले रेलमंत्री। गाजा सहर को दखल और नियंत्रण करने स्वतंत्र योजना करिथिबा इस्राएल सेनार घोषणा एवं 20 वर्षर कम विश्व कुस्ती प्रतियोगिता रे देश पई प्रथम स्वर्ण जीतिले कुस्ती योद्धा तपस्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली बिहार और पश्चिमबंग गस्त करी प्राय 18,000 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रथम बिहार गस्त करी 13,000 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास सह 2टी ट्रेन को पताका देखाई प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी उपरे आंटा सिमारिया सेतु प्रकल्पर लोकार्पण करिवार कार्यक्रम रही। विद्युत क्षेत्र भित्तिभूमि सुदृढ़ करने श्री मोदी 6,880 कोटी टंका मूल्यर बक्सर तापज विद्युत केन्द्र लोकार्पण करेंगे। पर प्रधानमंत्री कोलकाता गस्त करी मेट्रो रेल प्रकल्प और सड़क भित्तिभूमि लोकार्पण करेंगे। 1200 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर 7.2 किलोमीटर लंब 6 लेन विशिष्ट एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री शिलान्यास करिवार कार्यसूची रही। भारत और रूस मध्य रणनैतिक सहभागिता को सुदृढ़ करने उद्देश्य आज मस्को वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सेठाकार विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सह आलोचना करेंगे। आलोचन द्विपाक्षिक प्रसंग समेत आंचलिक और विश्वस्तरीय प्रसंगगुड़िक उपर आलोचना हेब। सूचना अनुसार दुई देश मध्य आर्थिक स्थिरता, परिवहन, कृषि और वैज्ञानिक भित्तिभूमि क्षेत्र में सहयोग वृद्धि पाई आलोचना हेब। विश्वस्तर में उभय नेता एशिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र विकास, सुरक्षा, यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान परिस्थिति एवं अन्य केतक समस्या उपरे आलोचना करेंगे। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहते दीपावली एवं छठ पर्व अवसर में 12,000 स्वतंत्र ट्रेन चलाचल करिब। गतकाली बिहार एनडीए नेतांक सह आलोचना पर यह घोषणा करा जायछि। से कहते साधारण वर्ग यात्री सुविधा पाई दिल्ली गया, सहसरा अमृतसर, छपरा दिल्ली और मुजाफरपुर हैदराबाद को संजोग करने 4टी नूतन अमृत भारत ट्रेन आरंभ करा जिवो। गतकाली दिल्ली में बिहार एनडीए नेता माने आगामी दीपावली और छठ पर्व पर रेल व्यवस्था समीक्षा करने लगी रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को साक्षात करथिले। पर मंत्री श्री वैष्णव कहते अक्टोबर 13 रु 26 तारिख मध्य यात्रा करुथिबा यात्री माने नवेम्बर 17 रु डिसेम्बर 1 तारिख मध्य फेरुथिले सेमाने रेल भड़ारे 20% रिहाती सहित निश्चित टिकट पाइबे। जो दीपावली और छठ के आगामी 2 बड़े त्योहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए ऐसी डिस्कशन में आया और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण घरोई सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करी स्टारलिंक सहित सहभागिता करिछि। फलरे यह आधार आधारित ग्राहक जांच पाई सहायक हेब। केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी मंत्रालय अनुसार यह प्रमाणीकरण द्वारा भारतर डिजिटल भित्तिभूमिर निर्भरयोग्यता प्रदर्शन हो पारिब। आधारर सहजता एवं सुविधा जोगु मुख प्रमाणीकरण प्रक्रिया आधार उपभोक्ता को सहज जीवनयापन लगी मंच प्रदान करिछि बोली मंत्रालय कहिछि। कर्मचारी भविष्य निधि पांठि संगठन ईपीएफओ चलित वर्ष जून मासरे सर्वाधिक 21,89,000 सदस्यों को अंतर्भुक्त करिछि। 2018 एप्रिल ठारू ईपीएफओ रे नूतन सदस्य सामिल हेबा तथ्य ट्रैकिंग हेबा परठारू एही संख्या सर्वाधिक बोली कुआ जाइछि। केंद्र श्रम एवं नियुक्ति मंत्रालय सूचना अनुसार जून मासरे 10,62,000 नूतन सदस्य पंजीकृत होइछन्ति, जहाँ पूर्व मास अर्थात मे मास तुलन में 12.68% वृद्धि को दर्शाଉଛି।
2024 ମସିହା ଜୁନ୍ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ 3.61% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 6,39,000 ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଇପିଏଫ୍ଓରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଗାଜା ସହରକୁ ଦଖଲ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ 60,000 ରିଜର୍ଭ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଡାକିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ କହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏବଂ ଗାଜାର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଲଗା କରି ହମାସକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିବା। ରୁଷର ଜଣେ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହମାସ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗାଜା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କତାର ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ 60 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଲାଗୁ ହେବା ସହ ପ୍ରାୟ ଅଧା ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ୟୁରେସିଆନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଘରେ ଆର୍ମେନିଆ, ବେଲାରୁଷ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରୁଷ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅଜୟ ଭାଦୁ ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ କମିଶନର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଖାଇଲ୍ ଚେର୍କାଏଭ୍ ମସ୍କୋରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ସହ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2024ରେ $69 ବିଲିୟନ କାରବାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 2023 ତୁଳନାରେ 7% ଅଧିକ। ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ନିଜର ଆକାଶ ସୀମା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆହୁରି 1 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସୀମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିବା ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ ହେବ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ବାୟୁସୀମା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ରୁଷ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିବିଧ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସହିତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରୁଷ ରାଜଦୂତ ରୋମାନ ବାବୁସ୍କିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଲଗେରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025ରେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ତପସ୍ୟା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା 57 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ନରୱେର ଫେଲିସିଟାସ୍ ଡେମୋଜୋଭାଙ୍କୁ 5-2ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତପସ୍ୟା ଡୋଲଜେନ୍ ସିଙ୍ଗେଭାକୁ 6-0ରେ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରୋମାଇସା ଏଲ୍ ଖାରବିଙ୍କୁ 9-0ରେ, ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର ସୋଓକା ଉଚିଡାଙ୍କୁ 4-3 ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳା 68 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ସୃଷ୍ଟି ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର ହୋସିନୋଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଳନ୍ଧରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 15ଶ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ହରିୟାଣା, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା 3-2 ଗୋଲରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ 2-1 ଗୋଲ, ଓଡ଼ିଶା ମଣିପୁରକୁ 9-0 ଗୋଲ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ 4-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗାମୀ ପୁରୁଷ ଏସୀୟ କପ୍ ପାଇଁ 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 18,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ମସ୍କୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ। ଦୀପାବଳି ଓ ଛଟ୍ ପର୍ବ ଅବସରରେ 12,000 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ।
ଗାଜା ସହରକୁ ଦଖଲ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଘୋଷଣା ଏବଂ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ତପସ୍ୟା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।